Pathogenesis of ischemic heart disease, when the heart's oxygen supply is reduced and the demands of the heart are increased. So there is imbalance and that leads to ischemic heart disease. There are atherosclerotic regions which are the most common cause of ischemic heart disease and can be either stable lesions or unstable lesions. Stable lesions do not disrupt easily, they cause complications, whereas unstable, they do undergo complications such as erosion, ulceration, rupturing and fissures. Or intraplaque hemorrhage. I'm always forgetting this intraplaque hemorrhage, but I should not. Next, talking about stable lesions that produce clinical problems when they obstruct. म्हणजे ते वेसलच्या ल्युमेनला 70% जर ऑब्स्ट्रक्ट करत असेल तर ते क्लिनिकल प्रॉब्लेम्स प्रोड्यूस करतील आणि एक्झर्शन वेळेस डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करतील. हावेवर इन केस ऑफ 90% जर त्याचं ल्युमेन ऑब्स्ट्रक्टेड असेल तर डिस्कम्फर्ट इव्हन ॲट रेस्ट असेल. अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाकचा जो कोर आहे त्याच्यामध्ये लिपिड्स फोम सेल्स असतात. फोम सेल्स आर नथिंग बट मॅक्रोफेजेस अँड द स्मूथ मसल्स हू हॅव ईटन लॉट ऑफ लिपिड अँड इट इज कवर्ड बाय अ फायब्रस कॅप विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. व्हॉट आर स्टेबल प्लाक्स? दे हॅव थिक फायब्रस. ठीक आहे. स्टेबल आणि अनस्टेबल प्लाकमधला मेजर डिफरन्स आहे दॅट स्टेबल प्लाक्स हॅव थिक फायब्रस कॅप whereas unstable plaques have thin fibrous cap. Stable plaques have few foam cells, macrophages, lipid, whereas unstable plaques they have more lipid, foam cells, macrophages in the core. And these macrophages they produce metalloproteinases and metalloproteinases म्हणजे ते फायब्रस मटेरियलला ते डिग्रेड करणार आहेत आणि त्या प्लाकला वीकन करून इन्स्टेबिलिटी त्याला देणार आहेत. नेक्स्ट याचे ॲथिरोमा आहेत तर ते अंडरगो रॅपिड अक्यूट चेंजेस. त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात जसं इरोजन, अल्सरेशन, फिशरी, रप्चर, इंट्राप्लाक हॅमरेज बघितलं होतं. ठीक आहे. इरोजन अल्सरेशन म्हणजे लिटल एंडोथेलियम रिमूव्ह झाले आणि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज झाला आहे. ठीक आहे. इफ एंडोथेलियम आणि बेसमेंट दोन्ही पण रिमूव्ह झाले तर इंट्राप्लाक लिपिड जो आहे ना तो बाहेर एक्सपोज होतो, त्याला आपण रप्चर म्हणतो. आणि जर खूप जास्त झाला तो जर कमी झाला तर दॅट इज फिशर आणि खूप जास्त झाला तर रप्चर. बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि इंट्राप्लाक लिपिड्स आहेत ना, they are highly thrombogenic and precipitate platelets adhesion. Platelet adhesion gives way to platelet release reaction in which the platelets release ADH, serotonin, thromboxane, A2 and procoagulant factors. These factors cause platelets aggregation and the propagation of this platelet adhesion and platelet release reaction leads to morphological change in the platelets, causing them to adjust to form a primary platelet plug. म्हणजे mass of platelets बनणार आहे तिथे. ठीक आहे. नंतर platelet surface then expresses platelet factors जे की along with the release of tissue factor त्याच्यामध्ये coagulation cascade होते. कळलं का? आता coagulation cascade कशी सुरू होते? It is due to the release of platelet factors and tissue factors. Coagulation process in which soluble fibrinogen is converted into insoluble fibrin strands आणि fibrin deposits on the platelet plug आणि तिथे थ्रोम्बस बनवते. आता प्रायमरी प्लेटलेट प्लगचा थ्रोम्बस बनलेला आहे. ठीक आहे. थ्रोम्बस may partially or completely occlude the blood vessel with clinical presentation varying along with degree of occlusion. म्हणजे किती तुमचं ऑक्लूड झालंय दॅट विल डिसाइड द क्लिनिकल प्रेझेंटेशन कसं असेल. अनस्टेबल प्लाक्स अंडरगो इंट्राप्लाक हिमरेज. आता अनस्टेबल प्लाकचं जे शोल्डर असतं ना तिथे न्यूवास्क्युलरायझेशन झालेलं असतं आणि तिथं ते थिन फायब्रस कॅप असतं, मग ते लगेच डॅमेजला प्रीडिस्पोज्ड आहे. सो तिथे इंट्राप्लाक हिमरेज होतं. ड्युरिंग इंटिग्रल प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ग्रोथ फॅक्टर्स, सम ऑफ देम बीइंग मस्क्युलर ग्रोथ फॅक्टर्स, कॉज द डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू blood vessels initially developed to provide necessary blood supply to lesion can have detrimental effects when these weak endothelial tubes rupture. Weakness of the endothelial tubes म्हणजे weakness of endothelial tube stems from the lack of collagen support. जे डिस्फंक्शनल एंडोथिलियम होतं ना त्याचं वीकनेस का बरं आहे म्हणतात? इट इज ड्यू टू कोलॅजन सपोर्ट नाही आहे. जे नवीन ब्लड वेसल्स बनलेत त्या ब्लड वेसल्सचं वीकनेस इज ड्यू टू लॅक ऑफ कोलॅजन सपोर्ट विच कॅन लीड टू रप्चर इवन विथ माइल्ड इरिटेशन. रप्चर ऑफ दीज एंडोथेलियल ट्यूब्स लीड्स टू इंट्राप्लाक हिमरेज विच कॉजेस प्लाक टू बलून अप. तर आतमध्ये हिमरेज झालं तर ते वाढणार बलून अप होणार आणि ते वेसल ऑक्लूड करणार. दिस ऑक्लूजन कॅन कॉज अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अँड इवन सडन कार्डियक डेथ. So unstable plaques can either lead to dynamic changes such as platelet plug thrombosis formation or intraplaque hemorrhage and आपण dynamic changes मध्ये. Unstable plaques are also termed inflammatory plaques. Inflammatory cells in the plaque produce cytokines which act on hepatocytes with receptors for these cytokines. म्हणजे cytokines receptor hepatocytes मध्ये असतात. ते तिथे गेले की hepatocytes ला stimulate करणार, hepatocyte काय रिलीज करणार? CRP. C-reactive protein which is a phase reactant release करणार. Hepatocytes then release CRP. CRP used to stratify the risk of MI and sudden cardiac death in patients with angina. And आता पेशंट येतो ज्याला angina आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की त्याच्यामध्ये रिस्क ऑफ MI किती आहे तर त्याच्या आपण इन्फ्लेमेटरी मार्कर CRP बघणार, त्याच्या लिव्हरने किती प्रोड्यूस केले ब्लडमध्ये. ठीक आहे. इफ CRP कमी असेल इन्फ्लेमेटरी ॲक्टिव्हिटी स्लो आहे, लो आहे आणि कंडिशन स्टेबल आहे. इफ CRP हाय असेल it is assumed to originate from plaques without any other inflammatory condition. And if 100 patient with established MI येतात and they are assessed for risk of another MI, it can be useful to check CRP levels. Patients with MI and high levels of CRP are at high risk of reinfarction and need to be managed aggressively. ठीक आहे. Conditions associated with low oxygen supply. ओके. याच्यामध्ये कोरोनरी वास्क्युलायटिस आधी बघायचं. कॅन लीड टू इश्केमिक हार्ट डिसीज. कोरोनरी वास्क्युलायटिस आता इमॅजिन कर हार्ट आहे तिथे आपलं एओर्टा असतो, त्याच्या बेसमध्ये ना तिथून कोरोनरी आर्टरीज येत असतात राईट अँड लेफ्ट. राईट कोरोनरी आर्टरी कशामध्ये डिवाइड करते? ॲट्रियल ब्रांचेस देते आणि राईट मार्जिनल आर्टरी देते आणि कोनस ब्रांचेस असतात. कोनल ब्रांचेस. ठीक आहे. आणि लेफ्ट आर्टरी जेव्हा येते ती सर्कमफ्लेक्स ब्रांच काढते लेफ्ट डिसेंड आणि ती लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी देते आणि लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी देते. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या आर्टरीज आहेत त्याच्यामध्ये वास्क्युलायटिस कधी होतं? टर्शरी सिफिलिस. आता एक दुसरा टॉपिक सांगितलं दुसऱ्यांनी तो हा नव्हता. आता बेसिकली कोरोनरी वास्क्युलायटिस बद्दल बघायचं झालं की ते ऑब्झर्विंग पॉलीआर्ट्रायटिस नोडोसा वेर मेनी आर्टरीज. पॉलीआर्ट्रायटिस नोडोसा इथं काय असतं की खूप सारे आर्टरीजमध्ये नेक्रोटिक लिजन होतं इम्यून कॉम्प्लेक्सच्या डिपॉझिशनमुळे. आणि ते कोणते इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉझिटेड आहेत? दोज आर हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजन HBsAg हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजन. जेव्हा या कोरोनरी आर्टरीच्या वॉलवरती डिपॉझिट होतो आणि तो तिथे नेक्रोटिक लिजन कॉज करतो दॅट वी कॉल एज पॉलीआर्ट्रायटिस नोडोसा आणि इट इज मोस्ट कॉमनली असोसिएटेड विथ HBsAg अँटीजन. आणि हे कोरोनरी वास्क्युलायटिसमध्ये अजून एक सरांनी सांगितलं होतं की सिफिलिसच्या थर्ड स्टेजमध्ये आयोर्टाची जी बॉल आहे आणि वासा वॅसोरम जे आहे त्या एओर्टाला रक्त देणार तर दोज एरिया आर अफेक्टेड आणि दिस रिझल्ट्स इन लिम्फोसाइट्स आणि प्लाझ्मा सेल्सचं अक्युम्युलेशन होतं त्या वेसल्सच्या बाजूला जेणेकरून की ते एओर्टाला डिस्ट्रॉय करतं, destroying them due to chronic inflammation. This results in accumulation of lymphocytes and plasma cells around these vessels, destroying them due to chronic inflammation. Chronic inflammation मुळे fibrosis, loss of elasticity होता. फायब्रस मटेरियल डिपॉझिट झाले तर त्या एओर्टाची इलास्टिसिटी असेल का? नाही. तर ते इलास्टिसिटी नाही राहत ज्याच्यामुळे की प्रिव्हेंटिंग इट फ्रॉम रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डायलेशन इन रिस्पॉन्स टू द ब्लड फ्लो. कॉन्सिक्वेंटली पेशंट विथ ल्युटिक आर्टायटिस. ल्युटिक इज अ टर्म नथिंग बट यूज फॉर सिफिलिटिक थिंग्स. द एओर्टा एनलार्जेस आणि सिफिलिटिक अन्युरिझम बनतं. इफ दिस फायब्रोटिक प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स माउथ ऑफ द. हा ठीक आहे. ह्या मी एओर्टामध्ये प्रोसिजर बघितली आणि हा जर फायब्रस डिपॉझिशन वगैरे जर रूट ऑफ एओर्टामध्ये झाले, माउथ ऑफ द कोरोनरी आर्टरीमध्ये जर झाले ना, पेशंट डेव्हलप इश्केमिक हार्ट डिसीज जे त्याला ऑक्लुजन भेटू शकतो. हायपोटेन्शन आहे, ब्लड हार्टला येत नाही आहे, मग काय ऑक्सिजन सप्लाय रेड्यूस्ड आहे. ठीक आहे. देन वॉल ऑफ वेसलमध्ये मेनी आर्टरीज डेव्हलप नेक्रोटिक लिजन. कोरोनरी वास्क्युलायटिस कोरोनरी आर्टरीच्या वॉलमध्ये
polyarteritis nodosa. Additionally, Kawasaki disease can produce vasculitic lesion in the coronary arteries. Severe anemia reduces the oxygen carrying capacity of the blood, while cyanotic heart diseases diminish the blood oxygen levels. Chronic lung disease can also lead to poor oxygenation. ठीक आहे, आतापर्यंत काय कारणं बघितली की हृदयाला ऑक्सिजन का कमी पडत आहे. पहिल्यांदा तर कोरोनरी वास्कुलायटिस. हे कशामध्ये एक होते कारण की जेव्हा तुझ्या आर्टरीच्या तिथे पहिला तर ल्युटिक एओर्टायटिस बनायचं सिफिलिसच्या थर्ड स्टेजमध्ये फोर्थ स्टेज टर्शरी स्टेजमध्ये जेव्हा तिथे फायब्रस मटेरियलचं डेपोजिशन होतं बॉडीने टाइप 4 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन कॉज केलेली असते. डिलेड हायपरसेन्सिटिव्हिटी तिथे लिम्फोसाइट्स प्लाझ्मा सेल्स डिपॉझिट होतात. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होतं. फायब्रोसिस होतं. इलास्टिसिटीचा नाही राहत एओर्टामध्ये आणि जेव्हा रूट ऑफ एओर्टा कोरोनरी आर्टरीच्या माउथच्या इथे जेव्हा होतो ना तेव्हा हे हार्टला आपल्या ऑक्सिजन सप्लाय रिस्ट्रिक्ट होतं. दुसरी गोष्ट कोरोनरी वास्कुलायटिसमध्ये पॉलीआर्टरायटिस नोडोसामध्ये आपण बघतोय. पॉलीआर्टरायटिस नोडोसामध्ये कोरोनरी आर्टरीच्या वॉलमध्ये इम्यून कॉम्प्लेक्सचं डिपॉझिशन होतं ज्याच्यामध्ये नेक्रोटिक लिजन होतात आणि नेक्रोटिक लिजन झाली तर काय होणार आहे तिथे इश्मिक हार्ट डिसीज होणार आहे. अगेन तिथे पण ते ऑक्सिजन ब्लड सप्लाय प्रॉपर नाही येतं हार्टला. नेक्स्ट कावासाकी डिसीजमध्ये पण बघितलं आणि अनिमिया सिव्हिअर अनिमिया. देन व्हॉट आर द क्लिनिकल सिम्पटम्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज. म्हणजे इस्चेमिक हार्ट डिसीज झाला तर त्याच्यासोबत कोणते डिसीजेस प्रेसिपिटेट होणार आहेत पेशंटमध्ये. तो दोज आर एंजाइना, एमआय, सडन कार्डियक डेथ आणि क्रॉनिक इस्चेमिक हार्ट डिसीज. रेड्यूस ऑक्सिजन सप्लाय coupled with increased oxygen demand can lead to developing clinical symptoms of ischemic heart disease. Angina next बघायचं. angina now diagnosed based on presence of chest discomfort rather than chest pain. ठीक आहे, सतत आपल्याला पेशंट चेस्ट पेनवर तो घेऊनच येईल आणि देन वी विल कॉल इट एंजाइना असं नाही आहे. मियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ एंजाइना. कॉज म्हणण्यापेक्षा इट इज ऑल्सो द क्लिनिकल प्रेझेंटेशन ड्युरिंग एंजाइना. मोस्ट पेशंट डिस्क्राइब दिस डिस्कम्फर्ट असं छातीत हेवी वाटतंय, टाईट छाती अशी धरल्यासारखी वाटते, स्क्वीजिंग सेन्सेशन कोणतरी असं घट्ट धरते असं वाटतं आणि बर्निंग सेन्सेशन. टू डिफरन्शिएट angina from MI, healthcare workers can ask patients to localize the site of discomfort. However, patients often find it difficult to pinpoint the location because discomfort is diffuse. Visceralमधून पेन येणार नेहमी diffuse असतो. However, yes, both the sensations from the heart and the arm they are transmitted through the same central pathway. Specifically C8 पासून T4 पर्यंत. C8, T1, T2, T3, T4 पासून त्याचे नर्व सेगमेंट्स आहेत. म्हणजे माझ्या आर्मपासून ते स्पायनल कॉर्डमध्ये गेले तर ते इथं C8, T1, T2, T3 आणि तेच हृदयापासून गेले तरी पण ते तिथंच जाणार आहेत सगळे नर्व्स. ठीक आहे. Sensations originating from the arm they are more common than those from the heart. Consequently, in rare instances when the sensations are heart related, the brain may misinterpret. म्हणजे जेव्हा हातातून सेन्सेशन येतात तेव्हा ब्रेन मिसइंटरप्रेट करतं. जेव्हा हार्टमधून येतात तेव्हा ब्रेन मिसइंटरप्रेट करतं की ते हातातून येत आहेत. लिडिंग टू नोन एज रेफर्ड पेन. दिस पेन कॅन रेडिएट टू वन आर्म, बोथ हँड्स, नेक और जॉ. नुसतं आर्म नाही म्हणायचं, नेक आणि जॉला विसरायचं नाही. द लोकेशन ऑफ पेन मे बी सबस्टर्नल और ऑन द साइड्स ऑफ द चेस्ट. Sternumच्या खाली or both sides of the chest or on the sides of the chest. If pain originates from the sides, it typically moves the substernal area before radiating to other locations including epigastric region. Why? The pain may be location of the pain on the sides of the chest. If the pain originates from the sides, it typically removes the substernal area before radiating to other locations including epigastric region. This radiation to the epigastrium can complicate the diagnosis and management, especially since anginal pain often worsens after meals. An electrocardiogram should always be performed for patients with risk factors for atherosclerotic disease present with epigastric pain following a heavy meal. म्हणजे पेशंट आला त्याने खूप सारं जेवण केलं होतं आणि म्हणतोय की मला एपिगॅस्ट्रिक पेन होतोय तर त्याच्यामध्ये ECG करायचा टू रूल आउट फॉर ECG करायचा बघण्यासाठी त्यामध्ये atherosclerotic disease प्लाक तयार झालेला आहे की नाही. नुसतं त्याला अँटासिड देऊन जा तू बरी होतोस असं म्हणायचं नाही. द इंटेन्सिफिकेशन ऑफ एंजाइनल पेन आफ्टर ईटिंग कॅन अकर बिकॉज GIT प्रोड्युसेस वासोडायलेटर्स. डायलेटर जेवण केलं मग GIT मध्ये वासोडायलेटर्स प्रोड्यूस होणार जे की मेसेंट्रिक आर्टिरियोल्स डायलेट करणार कॉझिंग द ब्लड टू रश टू दीज आर्टिरियोल्स आणि त्याच्यामुळे हे एंजाइनल पेनचं इंटेन्सिफिकेशन होतं आफ्टर ईटिंग. बट दिस डायव्हर्जन रिड्युसेस द प्रेशर ॲट द रूट ऑफ द एओर्टा. हे बघा तिथे सांगितलं होतं सरांनी की आता खूप जास्त ब्लड फ्लो घटला जाते तर मग हे रूट ऑफ द एओर्टामध्ये ते काय होणार आहे, प्रेशर कमी होणार आहे. लीडिंग टू क्रिटिकली लो ब्लड प्रेशर इन ऑलरेडी नॅरोड कोरोनरी वेसल्स. देअरबाय प्रेसिपिटेटिंग एंजाइनल पेन. म्हणजे इथे ऑक्सिजन सप्लाय कमी झाली परत पेन. मोरोवर एंजाइना कॅन बी ट्रिगर्ड बाय वॉकिंग अगेन्स्ट कोल्ड विंड which increases exertion and oxygen demand. The cold wind causes vasoconstriction in the skin, raising total peripheral resistance. When TPR increases, it becomes more difficult for the heart to function efficiently, increasing oxygen demand and potentially triggering angina. Physical exercise also raises the heart rate and heart's oxygen demand, which can provoke angina. During tachycardia, duration of diastole is reduced. टॅकिकार्डिया हार्ट रेट वाढलं त्याने एक्सरसाइज केली आणि डायस्टली म्हणजे जेव्हा की हृदयामध्ये रक्ताचं भरणं होतं तेव्हाचं जे प्रेशर आहे ना ते कमी होतं. फॉर एक्झाम्पल हार्ट बीट्स ॲट 72 बीट्स पर मिनिट. द टोटल कार्डियक सायकल लास्ट 0.8 सेकंड, सिस्टली लास्टिंग 0.3 आणि डायस्टली 0.5. म्हणजे भरणं जास्त वेळ आहे आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्टून पंप होणं कमी वेळ. इफ हार्ट रेट डबल्स टू 144 बीट्स पर मिनिट, कार्डियक सायकल शॉर्टन्स टू 0.4 सेकंड. खूप असं फास्ट हार्ट बीट करते. मग सिस्टली डायस्टलीचा जो टाइम आहे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनचा तो कमी होणार, फास्ट पंप करते. तर मग डायस्टलीचा इथं जो पिरियड आहे ना खूपच कमी होणार आहे, तो अर्धा होणार आहे, 0.25 सेकंड होणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे हृदयामध्ये हार्ट आहे ना, हृदयामध्ये जे ब्लड आहे ना ते भरूच शकत नाही आहे. आणि डायस्टली ड्रास्टिकली ड्रॉप्स टू द कार्डियक सायकल शॉर्टन्स टू 0.4 सेकंड, सिस्टली स्लाइटली रेड्यूस टू 0.25 सॉरी सिस्टली 0.25 होतं आणि डायस्टली ड्रास्टिकली ड्रॉप्स टू 0.15 सेकंड. ठीक आहे, खूपच जास्त कमी होतं आहे. आधी कार्डियक सायकल 0.8 सेकंडची होती, मग नंतर 0.4ची झाली आणि आधी जो सिस्टली होता तर तो 0.3 होता आणि डायस्टली 0.5 होता. जास्त वेळ लागत होता हार्टला भरायला. आणि नंतर काय झालं, जेव्हा तुझं कार्डियक सायकल कमी झाली तेव्हा डायस्टली खूपच जास्त कमी झाला आहे आणि कोरोनरी परफ्युजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल प्रायमरीली occurs during diastole because during diastole the microcirculation is constricted, limiting the blood flow to deeper layers of the myocardium. When heart rate increases, duration of diastole decreases, resulting in reduced perfusion time for the left ventricle. Consequently, with oxygen supply reduced and demand high, ischemia develops, which precipitates angina. Types of angina stable, त्याला typical classical exertional नाव आहे, म्हणजे एक्झर्शन वेळेस पेन होतो, तुम्ही रेस्ट करताय तेव्हा तो पेन थांबतो. दुसरा नंबरचा आहे अनस्टेबल एंजाइना, जो की इवन ॲट रेस्ट तुमचं छाती दुखत आहे. इट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज इव्हॉल्विंग MI. आणि तिसरा आहे प्रिन्झमेटल एंजाइना. हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचं, हे सगळं वाचून घ्या आता आणि ठीक आहे.